बड़े जानवर, गाय बैल का नहीं देंगे, किसी को नुकसान नहीं। चचा मामू ददियाली और नदियाली रिश्तेदार सबको समझाओ कि नहीं एक अल्लाह, और तू दुनिया में लगा रहे। हालांकि दुनिया कहीं मैं भी इनमें से होता। और फिर खजूर खाए 4 महीने की नियत से नहीं, साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की, 5 महीने की नियत से नहीं। तश्कील अपने आप करो कि भाई मुझे इंशाअल्लाह 1 हफ्ते के रब्बना वलकल हम्द। धक्का ना दे किसी को, सलाम करते जाए, मुसाफा करते जाए। मुसलमानों की मोहब्बत डाल दे, अपने घर की मोहब्बत डाल दे, फूल पर बांधे। बड़ी कुर्बानी देकर सारा मजमा बड़ी कुर्बानी से आया, और रात तेरी पकड़ बड़ी सख्त है। तूने इरशाद फरमाया इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। ए अल्लाह, तेरी जब पकड़ आती है तो ना फिरौन बचता है, ना नमते नहीं है, तो तुझे जमीन में धसाना भी आता है और तुझे बर्बाद करना। क़तल अंबिया वन नस्र अलल आदा इन्नका समीउद दुआ जहदिल बला। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहन्नतिक, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक, अर्जा इंदना मिन अअमालिना। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका अलल क़ौमिल काफ़िरीन फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फंसुरना अलल। धूप में खड़े, जरा इनको भी करीब ले लो। बेचारा का एहतराम करना, दिलो जान से उससे मोहब्बत करना, उसको खुशामद करके मस्जिद के को आबाद करना है, अपने घर में अमाल कायम करने हैं और अपने माहौल को पाकीज़ा साफ सुथरा। और 3 दिन तक आप उसको दावत दे रहे। हकम इब्न कैसा सही कर लोगे तो आखिरत का इज्तिमा सही होगा। अगर यहाँ पर हमने तौबा नहीं की, बर्ताव, बड़ों का अदब, छोटों की शफ़क़त, एक पाकीज़ा माहौल बना, पछतावा होगा। लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पसीने में डूबेंगे। सारी दुनिया के इंसानों को अल्लाह जमा करेंगे, वो क़यामत का भयानक दिन। हिफाजत करना, खुसूसन बनने वाली मस्जिद हज़रत निज़ामुद्दीन अल्लाह जो दिल्ली में मरकज़ है, सारे आलम के मरकज़ की हिफाजत करना, सारे इंसान के क़ुलूब को मुतवज्जे करना। एक इतिहाद में कुरान पाक का मकसद जिंदा फरमा। जहाँ जहाँ मस्जिदों की जरूरत है, अल्लाह अपने खजाने से बाप के मकासद की हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ खुदा से हमारा ताल्लुक बिठा दे, इल्म और उलमा की मोहब्बत पैदा फरमा दे, अपने उलमा का अदब करने वाला बना दे। नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमारी माँ बहनों को हया पर्दे के साथ घरों में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। फिर कोई रोक नहीं पाता। ए अल्लाह, पूरी उम्मत इंसानियत को हिदायत अता नहीं है, अपने फज़्ल करम से बीमारों को शिफा अता फरमा। हॉस्पिटल में है, कामिल मग़फ़िरत फरमा, ఇస్తిమాకి ప్రకాశం జిల్లా పోలీస్ తరఫున మనం బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈరోజు దాదాపు 50,000 మంది రావడం జరిగింది. నిన్న ఒక 25,000, మొన్న ఒక 10,000 దాకా వచ్చారు. ఎక్కడ ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరగకుండా కూడా మనం అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నాం. సీసీ కెమెరాస్తో మానిటరింగ్ చేయటం, అలాగే 8 డ్రోన్ల ద్వారా దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయటం, ఎక్కడ ట్రాఫిక్ బందోబస్తులు జాగ్రత్తగా ఎక్కడ జామ్ కాకుండా అన్ని ప్రికాషన్ తీసుకున్నాం. ఒంగోలు పోలీసులంతా కూడా డిఎస్పీ అండ్ వాళ్ళ టీం అంతా కూడా ఇన్స్పెక్టర్స్, ఎస్ఐలు, మొత్తం ప్రకాశం జిల్లా ఫోర్స్ అంతా కూడా జాగ్రత్తగా ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేయడం వల్ల ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరగకుండా మనం జాగ్రత్త చేసుకోగలిగాం. ఈ యొక్క నమాజ్ కూడా అయిపోయింది, అంత రిట్రీట్ జరుగుతుంది, చాలా చక్కగా జరిగింది. ముస్లిం సోదరులకు అందరూ కూడా చాలా కోఆపరేట్ చేశారు. అందరూ కూడా వాళ్ళందరికీ మా పోలీస్ శాఖ తరఫున అభినందనలు కూడా తెలియజేస్తున్నాం. వాళ్ళందరూ కూడా మరొకసారి మా డిపార్ట్మెంట్కి ఇంత కోఆపరేట్ చేసినటువంటి వారికి మరొకసారి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. మానిటర్ చేయడం జరిగింది. చిన్న ఇబ్బంది అవుతుందన్నా కూడా మనం ముందుగానే గ్రహించి క్రౌడ్ కంట్రోల్ చేయడం ఎన్ని చేసాం. నో ఇష్యూ. టెక్నికల్లీ వీఆర్ వెరీ సౌండ్. సీసీ కెమెరాస్ అలాగే డ్రోన్ కెమెరాస్లో చక్కగా ఈరోజు మానిటర్ చేసుకోగలిగాం. నా పేరు అహ్మద్ షరీఫ్, నేను మాజీ మండలి చైర్మన్. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ
సలహాదారుణ్ణి. అస్సలాము అలైకుం రహమతుల్లాహి బరకాతు. ఈరోజు ఒంగోలు పట్టణంలో 9, 10, 11 ఈ 3 రోజులు ఒక ఇస్తమా నిర్వహించడం జరిగింది. ఇస్తమా అంటే ఆధ్యాత్మిక చింతన. కాబట్టి నెల్లూరు ప్రకాశం జిల్లాలో అంటే పూర్వపు కంబైన్డ్ నెల్లూరు ప్రకాశం జిల్లాలో ఉన్న అందరినీ కూడా ఇక్కడ సమీకరించడం జరిగింది. ఈ సమీకరణ అనేది ఒక 6 నెలల నుంచి జరుగుతున్న విధానం. ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా ప్యాంప్లెట్లు వేయటం, పోస్టర్లు వేయటం, లేకపోతే వాట్సాప్లో ప్రచారం చేయటం కాకుండా 6 నెలల నుంచి ఆయా మసీదులోకి వెళ్ళి ఆయా ప్రాంతాల్లోకి వెళ్ళి 9, 10, 11ని ఇస్తమా ఉంటుందని పిలుపునివ్వటం ఇది ఆనవాయితీగా వస్తున్న విధానం. కాబట్టి ఏదైతే ఇస్లామిక్ ధర్మంలో చెప్పబడిన జీవన విధానం ఉందో దాన్ని మర్చిపోయి ప్రాపంచిక జీవితంలో మునిగి తేలుతున్న ముస్లిం సమాజాన్ని వాళ్ళని జాగృత చేసి ఇహలోక జీవితం సాఫల్యం కాదు, ఇహలోక జీవితంలో దొరికే సుఖాలు కావు, ఇక్కడ దొరికే ప్రతిఫలం కాదు. కానీ ఎవరైతే సృష్టికర్త మనల్ని సృష్టించారో ఆ సృష్టికర్త యొక్క ప్రసన్నత పొందాలి, ఆ విధానాన్ని అనుసరించాలి. ప్రపంచంలో దొరికే అన్నీ కూడా నీకు విధి రాత ప్రకారంగా నీ నుదుట మీద ఏది రాసిందో అది నీకు ప్రాప్తం దొరుకుతుంది. కానీ ఇహలోకంలో మన సత్ప్రవర్తన కలిగి మంచి వ్యక్తులుగా ఉండి సోదరభావంతో ఉండి అహింసని ప్రోత్సహించకుండా పరోపకారంతో శాంతియుతంగా అందరినీ సమంగా చూసుకుని సహజీవనం గడుపుతారో అప్పుడే సాఫల్యం పొందుతారు. అంతేకాకుండా ధార్మిక జీవితంలో ఏదైతే ఖురాన్ కానీ ముహమ్మద్ ప్రవక్త గారు చెప్పిన ప్రవచనాలు కానీ అవి సవ్యంగా అర్థం చేసుకుని నిజ జీవితంలో అమలు చేయాలి అనే విధంగా ఈరోజు ఈ 3 రోజులు ఎవరైతే ఢిల్లీ నుంచి కానీ హైదరాబాద్ నుంచి కానీ పెద్దలు వచ్చారు, మత పెద్దలు వచ్చారు, ఇదే విషయాన్ని చెప్పారు. ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా రాజకీయ విషయం కానీ ప్రాపంచికంగా ధనవంతులు ఎలాగవ్వాలి, వ్యాపారం ఎలా చేయాలని ప్రాపంచిక విషయాల గురించి పల్లెత్తు మాట కూడా ఇక్కడ చెప్పలేదు. కేవలం ఖురాన్ అంటే దైవవాక్యం. అల్లా ఆ సృష్టికర్త మనుషుల్ని సృష్టించిన తర్వాత మీరు ఏ రకంగా జీవితం గడపాలి, మీ మనోభావాలు ఏ రకంగా ఉండాలి, మీరు ఏ రకంగా సత్ప్రవర్తన కలిగిన వ్యక్తులుగా జీవించాలని చెప్పిన దాని విషయాలన్నింటినీ కూడా విడమర్చి అర్థమయ్యే రకంగా చెప్పి ఆ రకమైన ఒక మంచి వ్యక్తిత్వం కలిగిన దైవభక్తితో అల్లా ప్రవక్త ముహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి చెప్పిన జీవిత విధానం అనుసరించడానికి అనువయ్యే విధానాలని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా వీళ్ళు చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా ఇదే విషయాల్ని ఆయా మసీదుల్లో చెప్పి వెళ్ళి వీళ్ళు కూడా చెప్తారు. 5 పూటలు నమాజ్ చేయాలి, ఖురాన్ పఠనం చేయాలి, తల్లిదండ్రులు గౌరవించాలి, అల్లా నిషేధించిన విషయాల నుండి పోకూడదు. ఎవరైతే మన సోదరులు ఉంటారో ముస్లింలే కాదు ముస్లిమేతరులు ఉంటారో వాళ్ళు ఇబ్బంది కలిగించకూడదు అనే విషయాలన్నీ కూడా ఆయా గ్రామాల్లో చెప్తారు. కాబట్టి ఇది కేవలం ఆధ్యాత్మిక చింతనతో కూడుకున్న విధానాలు విడమర్చి చెప్పి ఆయా వ్యక్తులు అనుసరించడానికి అర్థమయ్యే రకంగా వాళ్ళు అనుసరించే విధానాన్ని పూరించుకోవడానికి ఏర్పాటు